बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म से और तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अच्छा जी, आज दो टॉपिक ने। एक तो मैं अपने कमेंट सैक्शन चो लिया, वो बड़ी अच्छी गल लिखी सी एक दोस्त ने कि मैनू लग रहा है कि वो किसी दूसरे मुल्क से बैठे ने बाहर, वो बकरी नू खरीदन का और सेल करन का एक बेहतरीन तरीका दस रहा सी। ये उत्ते गल करांगे। दूसरे नंबर पर ना बकरी की नस्ल का बड़ा शोर है पाकिस्तान में। सारे जानवरों का इदा वच्छे तुसी लै लो, झोटियाँ लै लो, बकरियाँ लै लो, मुर्गियाँ लै लो, नस्ल की चीज़ आ। ये उत्ते गल करांगे अज। दूसरे नंबर पर एक मेरे को ट्रैक्टर खेतों चलता पाया, हो सकता शोर आवे, वो वास्ते माजरत, माइक में इस्तेमाल नहीं किया अज, तो हो सकता तुहानू सुनने में थोड़ी तकलीफ आ सकती। अच्छा, सब तो पहले गल करांगे बकरी की नस्ल की है, तो किदा पता लगता कि नस्ली है कि नहीं नस्ली। एक बंदा मंडी च जाता, उन्होंने कहते ये नस्ली आ, ये नस्ल आ, उन्होंने किदा पता लगेगा कि ये नस्ली है या बेनस्ला। अच्छा, ये ना मैं कोई मिसाल तुहानू देवांगा, थोड़ी जी समझने की कोशिश करनी है आउट ऑफ द वे जाके। जिहड़ा मेरा टॉपिक आ, मैं इस तो थोड़ा जिहा बाहर निकल के तुहानू समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी ज़ाती राय आ, हो सकता कई दोस्तों को पसंद आवे, हो सकता कईयों को ना पसंद आवे। तो इस दे उत्ते तुसीं अपना कमेंट्स दे के मैनूं दसना भी है कि मैं सही कह रहा या नहीं। अगर अज तो ना 5 साल 6 साल 7 साल पिछे जाइए, उदों बकरी की नस्ल पता किनू कहा जाता सी, या वच्छियां की नस्ल किनू कहा जाता सी, किसी भी जानवर की। उदों इस तरीके नाल सीगा कि मक्खी चीनी नूं टोटली एक नस्ल दे विच उन्होंने बंद किया होया सी। इहदी अगे कैटागरियां नहीं है सी। जिहड़ी आ तुहानूं नज़र आ रही है, कहना ये मक्खी चीनी नस्ल आ। जिहड़ी बीतल आ, वो एक अलग नस्ल बनाई सी कि यह बीतल नस्ल का माल आ गया। कबीले बनाए हुए सी इन्हां दे पहचान वास्ते। आ राजनपुरी आ गई, आ राजनपुरी नस्ल आ कमोरी आ गई। वो सारी कमोरी नूं नहीं कर देंदे सी। टैडी आ गई, आ दोगली आ गई। दोगली का मतलब, दोगली का भी मैं तुहानूं दसदा, दोगली का मतलब यह होंदा कि वो क्रॉस हो जाता जानवर ना, एक ही वह मखसूस वह खानदान नहीं होंदा कि वह बकरा तुहानूं बीतल का हथ लग गया, बकरी किहड़ी हथ लग गई, वो फिर क्रॉस पै के विचों नवीं नस्ल किदां किदां गांह दी गांह रलदा गया, वो फिर दड़ा जिहा बन गया। इस तरीके नाल अगर आप इंसानां दी जिहड़ी फैमिली आ, उसदी गल करिए, तो मेरा तलक राही फैमिली नाल है, ठीक है। तो जो भी तुहानूं कोई बंदा आके दसेगा कि यह राही कबीले का बंदा, तुहाडे फौरन जेहन च आ जाएगा कि ठीक है यार, ये राही कबीले का बंदा। आ जट कबीला, आ जिहड़े भट्टी आ गए ने, आ शेख आ गए ने, ये कबीलियां नूं, कबीले की रिप्रजेंट करते हैं, उन्होंने नुमाइंदगी करते हैं कबीले की, ये फलाने कबीले का बंदा। ये कैटागरी नहीं होंगी कि नहीं जी आ शेख चो आया तो आ मतलब बहुत अफजल आ, या आ माड़ा वा, आ राइयां चो आए आ। देखो, इंसानों के भी वैसे हम कैटागरियां हो गई। अगर माइंड सैट देखा जाए, जिस को ज़्यादा पैसा, जिस को गड्डियां, जिस को महंगे कपड़े या बड़े घर ने, लोग उन्होंने थोड़ा ज़्यादा रिस्पैक्ट देते हैं, लेकिन ये गलत आ। इंसान कभी भी महंगिया गड्डियां लैना, महंगे कपड़े पाना, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ घर बनाना इंसान कभी ਵੱਡਾ नहीं होया। अजकल इंसान जो भी ਵੱਡਾ होया अपने अच्छे अखलाक और करदार की वजह से ਵੱਡਾ होया। कभी भी वो महंगी गड्डी च बह के इंसान ਵੱਡਾ हो ही नहीं सकता। मेरी नज़र ये चीज़ है कि अखलाक सब तो बेहतर, जिसका अखलाक बेहतर है वो सब तो बेहतर है। बस अगर अच्छा, मैं ना पढ़ रहा सी एक इस्लामी किताब की, मैं एक स्टडी कर रहा सी, वाक़ियात सी सहाबा कराम दे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ना पढ़ रहा सी अरब के कबीले, उदों भी कबीले मौजूद सी। बनु उमैया का जिक्र मिलता, बनु हाशम का मिलता, बनु कुरैश का मिलता। इस तो इलावा होर भी कई कबीले उत्थे बकायदा नोमीनेट होंदा सी, वालद का नाम लिखा जाता सी, नाल कबीला भी लिखा जाता सी। आम किताबां विचों जो आप पढ़ते हैं, आप उन्हें चीज़ आम मिलती। ਇਹਦਾ मतलब है कि पता चलता सीगा कि किस कबीले चों बंदा आया, किस खानदान चों बंदा आया, वो गल कर रहा अपने नाल।
ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਨਸਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਸਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆ SOPs ਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਨਸਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਲਿਖਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਕ ਨੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਨ ਐਵਰੇਜ weight ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਸਲ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਕ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਲ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2016-17 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਬਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਲੁਕਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤਲਕ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਵੇਚਦੇ ਆ ਲੈਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਵ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 135 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਡਵ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 2015-16 ਦੀ 135 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 135 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਾਫਰ ਆ, ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਘਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਚੱਕੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹੁ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਜੂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਯਾਰ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਨਸਲ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦਾ,
ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਮ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲੈ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਤਲ ਨਸਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈੜੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੋਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਚੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਜ਼ਨ 700 800 900 ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਵੇ, ਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਵੇ, ਔਰ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੰਮੇ ਕੰਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਰੱਖ ਲਓ ਰੇਟ ਕਿਲੋ ਮਗਰ। ਬਸ ਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਕ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਸਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਦੀ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਕ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੋਲ ਕੇ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਲੱਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਖੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਸ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਫੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਕਾਤ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਏ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਖਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ
ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅਗੋ ਗਾਹਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।